درویش ذاکر حسین نظامی صاحب کی قیادت میں مدرسہ نظامیہ و مسجد پنجتن پاک قاضی موڑا پنچ میں آج ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک محفل منعقد کی گئی۔ ان مائی صاحبہ کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر علماء کرام کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہاں پر کثیر تعداد میں عوام الناس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ علماء کرام نے سیرت مصطفیٰ، صحابہ اور اولیاء بیان کی۔ وہیں اس موقع پر کل عالم انسانیت کے لیے دعائیہ محفل بھی منعقد کی گئی اور مائی صاحب کے درجات کے لیے بھی خصوصی دعائیں ہوئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ اللہ یہ اپنے فن میں بڑے ماہر ہیں اور خدا کرے کہ یہ ماہر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ملکی سطح پر جو مدارس اسلامیہ میں تقریر کا جو مسابقہ ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، تو آپ نے اس میں پوزیشن حاصل کی۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی صحابہ کا مقام و مرتبہ، ان کے درمیان جو مرتبے میں اونچ نیچ ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ گھبرائیں نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور رب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں اتنا بڑا وزن ہے کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی بھی شخص اپنے محبوب کا کسی کو صاحب بننا یہ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن میرا رب یہ پسند کرتا ہے کہ میرے محبوب کا صاحب صدیق اکبر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی صدیق اکبر نے جب سے شروع کی، جب اسلام میں داخل ہوئے سب سے پہلے مردوں میں آپ نے کلمہ پڑھا، اس وقت سے آج تک آپ دیکھیں گے جس مقام پر بھی دیکھیں گے صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ ساتھ پاؤ گے۔ اور حضرت عمر کبھی کبھی حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے کہ یار تو ایک نیکی مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں اگر تو لے لے گا تو مجھے وہ ایک نیکی دے دے گا تو میری کامیابی اسی میں ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں سمت وسیع قائد اہل سنت اور دل محمد آبروئے اہل سنت دل محمد مسلک احمد رضا کا درس جس نے ہے دیا، مسلک احمد رضا کا درس جس نے ہے دیا، ارے وہ ہے شیر رضویت دل محمد رب فرماندا ہے کہ میں جنہ اور انساناں نو دنیا تے اپنی عبادت لئی بھیجیا۔ قاری محمود سب دنیا پیسے تے چکر تے پہ گئی ہے، مولوی اپنے پیسیاں تے، پیر اپنے پیسیاں تے، دنیا دار اپنے پیسیاں تے، لیکن گل اے بھول گئے نے کہ رب کریم سانو دنیا تے کسی اور مقصد لئی نہیں بلکہ اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز ملک ہندوستان تے آ کے جدوں کرم فرمایا، جڑے لوگ کہندے نا کہ کربلا دے اندر لجپال نبی دا لجپال شہزادہ آقا حسین دے لب پانی مترس گئے،
ये और लोग कहते हैं, लेकिन सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुसैन के बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, बेटों का बेटा, गुलामों का गुलाम अजमेर में अपने छोटे से कासे में पूरे आना सागर को बंद कर सकता है। अगर आका हुसैन लजपाल, नबी का लजपाल शहजादा चाह लेता तो नहरे फुरात कदमों में आ जाती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या नबीना शफीना। हर साल की तरह इस साल भी दरवेश साहब की वालदा मोहतरमा का सालाना उर्स शरीफ यहाँ मुनक़्क़द किया गया, जिसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और आखिर में दुआया महफिल में मुनक़्क़द की गई और अवाम में तबरक भी तकसीम किया गया। आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी थे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद वारिद हुसैन मुशाहिदी है, जो कि सरज़मीन रजौरी से तशरीफ़ लाए हुए थे। उसके साथ साथ पुंछ और रजौरी के तमाम तर उलमा किराम यहाँ मौजूद थे और उलमा ने बयान भी किए, औलिया किराम की सीरत पे जो है उलमा ने रोशनी भी डाली। तो आज का जो ये प्रोग्राम था ख़ास करने का मकसद यही था कि लोगों को दीन मतीन के साथ जोड़ा जाए और लोगों को उलमा किराम ने भी तलकीन की कि लोग 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और आशिक़ रसूल बने। तो जितने भी लोग यहाँ आए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ आपने SSP पुंछ का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी का बड़ा ख़ास इंतज़ाम था यहाँ पे और तमाम आप मीडिया हज़रात आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जहाँ भी प्रोग्राम होता है सही साहब आप पहुँच जाते हो, आपका बहुत से सब अहले पुंछ का अस्सलाम वालेकुम। ये दरवेश जाकिर साहब निज़ामी साहब का, उनकी वालदा का उर्स शरीफ मनाया गया, या पिछले साल ही मनाया गया। तो ये एक शख्सियत है हमारे पुंछ इलाका के अंदर, दरवेश साहब, ये हर तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी शहादत है पुंछ के अंदर और लोगों के अंदर। और आज उलमा रजौरी से आए थे, पुंछ के उलमा थे, बहुत बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफ़ी लोगों ने शिरकत की। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो बीच में प्रोग्राम में उनकी नज़रसानी रही, DC साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने भी हमारे यहाँ जो प्लानिंग के सिस्टम था, सारा सिस्टम यहाँ में अच्छा रहा, PHE डिपार्टमेंट का। और SSP साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पुलिस भेजी थी निगरानी के लिए। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छे लोग यहाँ आए, अच्छे उलमा हजरात ने अच्छे अंदाज में रोशनी डाली इस्लाम के कहीं पहलू पे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी दिन था, उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मीडिया की मसादत से दरवेश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, ऐसे प्रोग्राम होते रहें। इनकी निगरानी में हम सब लोग इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हर प्रोग्राम में जो है दरवेश साहब की नज़रसानी रहती है। हम सब के ऊपर अल्लाह इनकी निगाह रखे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।